ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். மதுரை என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில். இங்கு சித்திரை திருவிழா மிக கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. மதுரை சித்திரை திருவிழாவின் முத்திரை பதிக்கும் நிகழ்ச்சியான மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணத்தில் தெய்வங்களும் தேவாதி தேவர்களும் ரிஷிகளும் பங்கேற்பதாக ஐதீகம். அத்தனை தெய்வங்களும் இந்த திருவிழாவுக்காக மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் கூடுவதால் அன்றைக்கு கோவிலுக்கு சென்று திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் பங்கேற்பது 30 கோடி தேவதைகளின் ஆசிகளையும் பெறுகின்ற நல்வாய்ப்பாக அமையும். வேத மந்திரங்கள் முழங்க திருக்கல்யாண நிகழ்வுகள் நடைபெறும் இந்த நன்னாளில் அங்கு சென்று பங்கு கொள்ள முடியாதோரும் அவரவர் இருந்த இடத்திலிருந்து மனதால் தியானித்து மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரரின் திருவருளை முழுமையாக பெற்றுத்தரும் ஸ்தோத்திரம் தீர்க்க ஆயுள், ஆரோக்கியம், ஐஸ்வர்யம் என சகல சம்பத்துகளையும் தரவல்ல ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வர ஸ்தோத்திரம் மற்றும் ஆதிசங்கரர் அருளிய ஸ்ரீ மீனாட்சி ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் செய்யலாம். ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வர ஸ்தோத்திரம். சுவர்ண பத்மினி தடாந்த திவ்யகர்மிய வாசினே சுபர்ண வாகன பிரியாய சூரிய கோட்டி தேஜசே அபர்ணயா விகாரினே பணதரேந்திர தாரிணே சதா நம சிவாய தே சதா சிவாய சம்பவே சுதுங்க பங்க ஜான்ஹுஜா சுதாம்சு கண்ட மௌலயே பதங்க பங்கஜா சுக்ருத் கிருபீட யோனி சக்ஷுஷே புஜங்க ராஜ குண்டலாய புண்ணியசாலி பந்தவே சதா நம சிவாய தே சதா சிவாய சம்பவே சதுர்முகானனாரவிந்த வேத கீத மூர்த்தயே சதுர்புஜானுஜா ஷரீர சோபமான மூர்த்தயே சதுர்விதார்த்ததான சௌண்ட தாண்டவ ஸ்வரூபினே சதா நம சிவாய தே சதா சிவாய சம்பவே शरन्निशाकर प्रकाश मन्दहास मञ्जुळा दर प्रवाल भासमान वक्त्रमण्डलश्रिये करस्फुरत् कपाल मुक्त विष्णु रक्तपायिने सदा नमः शिवाय ते सदा शिवाय शम्भवे सहस्र पुण्डरीक पूजनैक शून्य दर्शना सहस्वनेत्र कल्पितार्चनाच्युताय भक्तित सहस्रभानुमण्डल प्रकाश चक्रदायिने सदा नमः शिवाय ते सदा शिवाय शम्भवे रसारताय रम्यपत्रभृद्रताङ्गपाणये रसाधरेन्द्र चापशिञ्जिनी कृतानिलाशिने स्वसारथी कृता जनुन्न वेदरूपवाजिने सदा नमः शिवाय ते सदा शिवाय शम्भवे अतिप्रगल्भ वीरभद्रसिंहनाद गर्जित श्रुतिप्रभीत दक्षयाग भोगिनाक सद्मनाम् गतिप्रदाय गर्जिता किल प्रपञ्च साक्षिणे सदा नमः शिवाय ते सदा शिवाय शम्भवे मृकण्डु सूनु रक्षणावधूतदण्डपाणये सुगण्डमण्डलस्फुरत्प्रभाजितामृतांशवे अखण्डभोगसम्पदर्तिलोकभावितात्मने सदा नमः शिवाय ते सदा शिवाय शम्भवे सदा नमः शिवाय ते सदा शिवाय शम्भवे मधुरिपु विधिशक्रमुख्यदेवैरपि नियमार्चितपादपङ्कजाय कनकगिरिशरासनाय तुभ्यं रजतसभापतये नमः शिवाय हालास्यनाथाय महेश्वराय हालाहलालङ्कृतकन्दराय मीनेक्षणाय पतये शिवाय नमो नमः सुन्दरताण्डवाय त्वया कृतमिदं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिसंयुतः
तस्यायुर्दीर्घमारोग्यं सम्पदश्च ददाम्यहम् इति श्रीमीनाक्षीसुन्दरेश्वरस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीमीनाक्षीस्तोत्रम्। श्रीः अथ श्रीमीनाक्षीस्तोत्रम्। श्रीविद्ये शिववामभागनिलये श्रीराजराजार्चिते श्रीनाथादिगुरुस्वरूपविभवे चिन्तामणिपीठिके श्रीवाणी गिरिजानुताङ्घ्रिकमले श्रीशाम्भवी श्रीशिवे मध्याह्ने मलयध्वजादिपसुते मां पाहि मीनाम्बिके चक्रस्ते चपले चराचर जगन्नाथे जगत्पूजिते आर्ताली वरदे नताभयकरे वक्षोजभारान्विते विद्ये वेदकलापमौलिविदिते विद्युल्लता विग्रहे मातः पूर्णसुधारसार्द्रहृदये मां पाहि मीनाम्बिके कोटिराङ्गदरत्नकुण्डलधरे कोदण्डबाणाञ्चिते कोकाकारकुचद्वयोपरिलसत्प्रालम्बकाराञ्चिते शिञ्जन्नूपुरपादसारसमणि श्रीपादुकालङ्कृते मद्दारिद्र्यभुजङ्गगारुडखगे मां पाहि मीनाम्बिके ब्रह्मेशाच्युतगीयमानचरिते प्रेतासनान्तस्थिते पाशोदङ्कुशचापबाणकलिते बालेन्दुचूडाञ्चिते बाले बालकुरङ्गलोलनयने बालार्ककोट्युज्ज्वले मुद्राराधितदैवते मुनिसुते मां पाहि मीनाम्बिके गन्धर्वामरयक्षपन्नगणुते गङ्गाधरालिङ्गिते गायत्री गरुडासने कमलजे सुश्यामले सुस्थिते कातीते कलदारुपावकशिके कद्योतकोट्युज्ज्वले मन्त्राराधितदैवते मुनिसुते मां पाहि मीनाम्बिके नादे नारदतुम्बुराद्यविनुते नादान्तनादात्मिके नित्ये नीललतात्मिके निरुपमे नीवारशुकोपमे कान्ते कामकले कदम्बनिलये कामेश्वरङ्कस्थिते मद्विद्ये मदभीष्टकल्पलतिके मां पाहि मीनाम्बिके वीणानादनिमीलितार्धनयने विस्रस्तचूलीभरे ताम्बूलारुणपल्लवाधरयुते ताटङ्कहारान्विते श्यामे चन्द्रकलावतंसकलिते कस्तूरिकापालिके पूर्णे पूर्णकलाभिरामवदने मां पाहि मीनाम्बिके शब्दब्रह्ममयी चराचरमयि ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानन्दमयी निरञ्जनमयी तत्त्वं मयि चिन्मयी तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके मां पाहि मीनाम्बिके इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीमीनाक्षीस्तोत्रं सम्पूर्णं। श्रीगुरुभ्यो नमः।
இன்று புதன் ஜெயந்தி. வைசாக்க மாதம் சுக்லபக்ஷ ஏகாதசியில் நவகிரகங்களில் புத்திக்கு அதிபதியான புதன் பிறந்தார். அதனால இத புதன் ஜெயந்தி அப்படின்னு கொண்டாடுறோம். இந்த புதன் ஜெயந்தி தினத்துல புதன் தியான ஸ்லோகம் காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபித்தால் பலன்கள் அதிகம் உண்டு. புதன் பகவானின் அருளை முழுமையாக பெற முடியும். அதனால இந்த நன்னாள்ல புதன் பற்றியும் புதன் ஸ்லோகமும் பார்க்கலாம். நவகிரகங்களில் 4வதாக குறிப்பிடப்படும் புதன் சுப கிரகம் என்ற அந்தஸ்தை பெற்ற கிரகம். புதன் பச்சை நிறமுடைய கிரகம் அப்படின்னு விஞ்ஞானம் சொல்றது. ஜோதிட சாஸ்திரப்படி புத பகவானை புத்திகாரகன் அப்படின்னு சொல்வார்கள். நவகிரகங்களில் புத்திக்கும் வித்தைக்கும் அதிபதியாக திகழ்பவர், கல்வியையும் ஞானத்தையும் வழங்கும் வித்யாகாரகன் புத பகவான். இது மட்டுமல்லாமல் சங்கீதம், வாக்கு சாதுரியம், ஜோதிடம், பிரசங்கம், சிற்ப தொழில், வியாபாரம், புத்திரக்குறைவு, வாத நோய், விஷரோகம் இவைகளுக்கெல்லாம் புதன் தான் காரகன். ஒருவரது ஜாதகத்தில் புதன் சிறப்பாக இருந்தால், அதாவது புதனுடைய அனுகிரகம் இருந்தால்தான் அவர்கள் தன் புத்தி கூர்மையால் தான் செய்யும் தொழிலிலும் கல்வியிலும் படிப்படியாக வளர்ந்து உச்சத்தை அடைய முடியும். அதே சமயம் புத பகவான் ஒருவரது ஜாதகத்தில் பலவீனமாக இருந்தால் தொழில் வெற்றி காண்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று. ஆனால் கவலை தேவையில்லை. அதற்கு புத பகவானை வணங்கி அவருக்குரிய காயத்ரி மந்திரத்தை தொடர்ந்து ஜபித்து வர அவர் நன்மைகளை வாரி வழங்குவார் என்பது நிச்சயம். புதனுக்கு சௌமியன், புத்தி தாத்தா, தனப்பிரதன்ற பெயர்களும் உண்டு. புதன் எனும் சொல் புத்தி அப்படின்றதுல இருந்து வந்ததாகவும் சொல்லப்படுறது. சந்திரனின் மைந்தன் புதன். இருவரும் திருவெண்காடு தலத்தில் தவம் இருந்து சிவபெருமானின் அருளை பெற்று தங்களின் பாபங்களையும் தோஷங்களையும் போக்கிக் கொண்டதா புராணங்கள் சொல்றது. புதனுக்குரிய நிறம் பச்சை, உரிய மலர் வெண்காந்தல். புதனுக்கு உரிய அதிதேவதை விஷ்ணு. அதனால் இந்த புதன் ஜெயந்தி தினத்தில் நவகிரகம் உள்ள இடங்களுக்கு சென்று புதனுக்குரிய பச்சை வஸ்திரம் சாத்தி 5 விளக்குகள் வைத்து மறிக்கொழுந்து, மருவு போன்ற பச்சை புஷ்பங்களால் அர்ச்சனை செய்யலாம். மேலும் பெருமாளுக்கு 5 நெய் தீபம் வைத்து துளசியால் அர்ச்சனை செய்தால் நல்ல புத்திசாலித்தனம் பெற்று கல்வியிலும் தொழிலிலும் முன்னேற்றம் பெறுவார்கள் என்பது நிச்சயம். நரம்பு தளர்ச்சி, பித்தம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் கட்டுப்படும். கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கவும், எடுத்த காரியம் தடையில்லாமல் திறமையாக செய்து முடிக்க. அடுத்து நாம பார்க்கவிருக்கும் புதன் தியான ஸ்லோகத்தையும் காயத்ரி ஸ்லோகத்தையும் சொல்லலாம். புதன் தியான ஸ்லோகம். தமிழில் உள்ள தியான ஸ்லோகம். இதமுற வாழ இன்னல்கள் நீக்கு, புத பகவானே பொன்னடி போற்றி, புதம் தந்து ஆழ்வாய் பன்னொளி யானே, உதவியே அருளும் உத்தமா போற்றி போற்றி. இதமுற வாழ இன்னல்கள் நீக்கு, புத பகவானே பொன்னடி போற்றி, புதம் தந்தாழ்வாய் பன்னொலியானே, உதவியே அருளும் உத்தமா போற்றி போற்றி. சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகம். தியான ஸ்லோகம். பிரியங்கு கலிகாஷ்யாமம் ரூபேண பிரதிமம் புதம், சௌமியம் சௌமிய குணோபேதம் தம் புதம் பிரணமாம் யகம். பிரியங்கு கலிகாஷ்யாமம் ரூபேண பிரதிமம் புதம், சௌமியம் சௌமிய குணோபேதம் தம் புதம் பிரணமாம் யகம். புதன் காயத்ரி மந்திரம். ஓம் கஜத்வஜாய வித்மஹே சுகஹஸ்தாய தீமஹி தன்னோ புதः பிரச்சோதயாத். ஓம் கஜத்வஜாய வித்மஹே சுகஹஸ்தாய தீமஹி தன்னோ புதः பிரச்சோதயாத். இது இல்லாம புதன் பாடல் ஒன்னும் பார்க்கலாம். பொன் கிடைத்தாலும் புதன் கிடைக்காது, பொன்மொழி உன் புகழ் சொல்கிறதே, மின்னிடும் சந்திர புத்திரனே உன்னை எண்ணிட நெஞ்சம் மறந்திலதே. பச்சை நிறத்தவனே வட கீழ்த்திசை நோக்கி எழுந்து வளர்ந்திடும், பச்சை நிறத்தவனே எழில் பச்சை மாமலை விஷ்ணு மாலினை அதிபனாய் ஏற்று அவனடி தொழுதிடும் பச்சை நிறத்தவனே. புரவியின் மீதினில் உலகினில் உலவும் புண்ணியனே புத பகவானே, வரமழை பெய்திட சுபமெனும் கரமுடன் எழுபவனே புத பகவானே. பொன் கிடைத்தாலும் புதன் கிடைக்காது, பொன்மொழி உன் புகழ் சொல்கிறதே, மின்னிடும் சந்திர புத்திரனே உன்னை எண்ணிட நெஞ்சம் மறந்திலதே. திருவெண்காடு அமர்வாய் ஒளி மரகத மணியுடன் உள்ளம் உவந்தே, திருவெண்காடு அமர்வாய் வெண்காந்தள் மாமலர் ஏந்தியே நினது தாளிலே வைத்து தலை வணங்குவோம். பொங்கலில் அன்னமும் பயரனும் தானியம் படைத்தோமே புத பகவானே, பொங்கலில் அன்னமும் பயரனும் தானியம் படைத்தோமே புத பகவானே. ஞானமும் கல்வியும் கலைகளும் யோகமும் நல்கிடுவாய் புத பகவானே, ஞானமும் கல்வியும் கலைகளும் யோகமும் நல்கிடுவாய் புத பகவானே. பொன் கிடைத்தாலும் புதன் கிடைக்காது, பொன்மொழி உன் புகழ் சொல்கிறதே, மின்னிடும் சந்திர புத்திரனே உன்னை எண்ணிட நெஞ்சம் மறத்திலதே. இதுதான் அந்த பாடல்.
இந்த பாடலை இந்த புதன் ஜெயந்தியில் சொல்லி வழிபடுவோம். புதன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் 108 முறை ஜபிப்பது நல்லது. தினமும் ஜபிக்க முடியாதவர்கள் புதன்கிழமையில் ஜபிக்கலாம். இதை ஜபித்தால் செய்யும் தொழில் தழைத்தோங்கும், அறிவும் ஆற்றலும் பெருகும், நாக்கு மற்றும் மூளை சம்பந்தமான நோய்கள் அகலும். புதன்கிழமைகளில் புத பகவானுக்கு வெண்காந்தல் மலர் கொண்டு அர்ச்சனை செய்து இந்த மந்திரத்தை கூறுவது மேலும் சிறப்பு சேர்க்கும். மேலும் புத பகவானின் முழுமையான நல்லருளை பெறுவதற்கும் புதன் பரிகாரத்திற்கும் ஏதேனும் ஒரு புதன்கிழமை தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருக்கும் திருவெண்காடு கோவிலுக்கு சென்று அகோர மூர்த்தியையும் புத பகவானையும் முக்கியமாக ஸ்வேதாரண்யேஸ்வரையும் தரிசித்தால் வாழ்வில் உன்னத நிலையை அடையலாம். திருமண பாக்கியம் கைகூடும், சந்ததிகள் செழித்து வளருவார்கள் என்கிறார்கள் ஆச்சாரியார்கள். இதை செய்ய இயலாதவர்கள் அருகில் உள்ள சிவன் கோவிலுக்கு சென்று நவகிரக சன்னதியில் புதன்கிழமை தோறும் புத பகவானுக்கு பச்சை பயிறு பருப்பு சமர்ப்பித்து நெய் தீபமேற்றி புதன் பகவானின் காயத்ரி மந்திரத்தை 108 முறை சொல்லி வழிபட அனைத்து பிரச்சனைகளும் நீங்கி புத பகவானின் முழுமையான அருளை பெற முடியும். நாராயணனாகிய பெருமாள் புதன் பகவானின் அம்சம் கொண்டவர். புதன்கிழமைகளில் வீட்டிலேயே பெருமாள் படத்துக்கு தீபமேற்றி விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம், பெருமாள் போற்றி போன்ற மந்திரங்களை துதித்து வந்தால் புதன் கிரக தோஷங்கள் நீங்கி வாழ்வில் நன்மைகள் உண்டாகும் என்பது நிச்சயம். புத பகவானே போற்றி போற்றி. நமஸ்காரம்.